This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss about the table stages. How to load the data into the table stage. From table stage, you can copy the data into the table. Okay. Totally we have three stages: user stage, table stage. Third one is the name stage. In table stage, you can store your files. You can store your files in the table stage itself. Table stage as same name of table name. Table name என்ன இருக்கோ அதே நேம் தான் உங்க table stage நேமா இருக்கணும். Okay, and then multiple users can able to access this your table stage files, as well as they can able to copy in a single table. Single table copy பண்ண முடியும், multiple tables copy பண்ண முடியாது. ஆனா multiple users can able to access the table stage. We are trying to access the table stage, you have to use at the rate of percentage and then you have to provide the your table name. நீங்க கேட்கலாம் டேபிள் நேம் கிரியேட் பண்ணாம என்னால வந்து ஸ்டேஜ் நேம் கிரியேட் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா கிரியேட் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் ஒன் டேபிள். இட் கேன் பி பெர்மனன்ட் டேபிள் ஆர் டிரான்சியன்ட் டேபிள் ஆர் டெம்பரரி டேபிள். இந்த டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த நேம் வச்சு தான் என்ன பண்ண முடியும், ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண முடியும். You can't able to alter or drop the table stages, but you can remove, but you can't do the alteration. You can't drop the columns, you can't able to change your data types. இது மாத்த முடியாது. Okay, that's why you can remove the table stage, but you can't able to add or drop. And then the last thing is table stages does not support transformation. நீங்க வந்து லோக்கல் ஃபைல்ஸ்ல இருந்து டேபிள் ஸ்டேஜ் காப்பி பண்ணும்போது அப்லோட் பண்ணும்போது you can't do any transformation. டேட்டால எந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனையும் மாற்ற முடியாது. அப்பர் கேஸ் லோவர் கேஸா மாத்துறது, ஏதாவது டேட்டால எதுவுமே உங்களால பண்ண முடியாது. பட் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா காப்பி பண்ணும்போது, ஓகே, நீங்க காப்பி பண்ணும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனும் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் யூ கேன் காப்பி த டேபிள் ஸ்டேஜ் வந்து டேட்டா காப்பி பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஆனா எந்த ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனையும் சப்போர்ட் பண்ணாது while loading it. That's why I mentioned is table stage does not support transforming data while loading it. And then நீங்க கேட்கலாம் வந்து டேபிள் ஸ்டேஜ் வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ் ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது. இட்ஸ் நாட் எ செப்பரேட் டேட்டாபேஸ் ஆப்ஜெக்ட். இது வந்து என்ன இருக்கும்னா அந்த டேபிள் ஸ்டேஜ் வந்து டேபிள்குள்ளே இம்ப்ளிசிட்லியா டை ஆயிருக்கும், டேபிள்குள்ளே இருக்கும். ஓகேங்களா, டேபிளோட ஸ்பேஸே பாதி எடுத்துக்கும். டேபிள் ஸ்டேஜ் will take the space of table. ஓகேங்களா, அதுவும் இதுவும் ரெண்டு கப்புள் ஆயிருக்கும். ஓகே, we don't have any separate stages for this. And then on the table stage பார்த்தீங்கன்னா there's no privilege, no grant privilege கிடையாது. privilegeனா யாரும் ஆக்சஸ் தரதா இல்ல. ஓகேங்களா, இது வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம், கொரி பண்ணி பார்த்துக்கலாம், அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் drop in the same that you can remove பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆனா வந்து டேபிள் ஓனருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓனர்ஷிப் privilege இருக்கும். you can able to do all these things. அதே மாதிரி இதுல ஒண்ணே பண்ண முடியாது, இந்த ஸ்டேஜ் டேட்டாவை மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் காப்பி பண்ண முடியாது. மல்டிபிள் டேபிள்ஸ் காப்பி பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் கோ ஃபார் யூசர் ஸ்டேஜ் போலாம். Now if you look at the pictorial view, you can see the middle one. From the local file system, using put command, I uploading files to the table stage. Table stage is internally coupled with the table. செப்பரேட்டா இல்ல பாருங்க, யூசர் ஸ்டேஜ் தனியா ஸ்டேஜ் இருக்கு, நேம் ஸ்டேஜ் செப்பரேட்டா ஸ்டேஜ் இருக்கு. பட் in the table stage it's internally coupled with the table. Then you can, what you can do, you can use a copy into statement, you can copy the data into the table. This is how table stage works. Now we're going to see the implementation. In order to start with the implementation, first you have to open your command prompt. You have to type your snowsql command. We have already all the snowsql command நம்ம கிட்ட இருக்கு. அந்த snowsql command யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து snowflake ல லாகின் பண்ணிக்கலாம். snowsql it's one of the command line terminal. You can able to for loading, unloading, இது மாதிரி டாஸ்க்லாம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் snowsql யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். Okay, now first thing what I do, I have to connect my snowsql account. Just go to the top, you can able to see account identifier, username, and then warehouse. Just copy up to this,
and then paste it here. It will prompt you the password. You can type your password of your account. Now it's log into the Snowflake. Till now, I have not choose any database name as well as I have not choose any schema. Okay, what you can do, you can use database. I'm using as of now using bulk loading. Previous session I created the database name as bulk loading. I go into the same database name bulk loading. Now what happened? We have switched to the active database called bulk loading. Now the default schema is public. Snowflake la default or schema இருக்கும், public schema இருக்கும். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு schema வந்து நீங்க change பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். As of now I'm going to use a public schema. If you want to change your schema, you can use schema and then you can choose a schema name. Choose the schema name. நான் வந்து இப்ப என்ன பண்ணுவேன், default public schema ல என்ன பண்ண போறேன், எனக்கு வந்து I going to create my tables, I going to create my file formats, and then I going to copy the data from the table stage to table. Now the first thing, I want to create one table. It's going to be a transient table or temporary table, or it's going to be a permanent table. Okay, now what I'm going to do here is just come here. Today is 22/1/24. I'm going to create one transient table. Create or replace எது கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திருப்பியும் வந்து இதே டேபிள் கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் கிரியேட் பண்ணிடுறீங்க, லேட்டர் ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் தி டேட்டா டைப், டெக்ஸ்ட்டுக்கு பதிலாக நான் வந்து varchar தரணும். அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த டீடெயில் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டேபிள் இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் வராது. டேபிள் இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் வராது. ஏன்னா ஆல்ரெடி டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க, திருப்பி இந்த கமாண்ட் கொடுக்கும்போது டேபிள் இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் வரணும், வராது. ஏன்னா இங்க என்ன பண்றீங்க, ஆர் ரீப்ளேஸ் யூஸ் பண்றீங்க. இந்த கமாண்ட் இல்லாம நீங்க வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் தெரியுமா, ஆல்ரெடி டேபிள் எக்ஸிஸ்ட் வந்துடும். ஆனா ரீப்ளேஸ் இருக்கிறதால உங்களுக்கு வந்து என்ன வராது, டேபிள் இஸ் ஆல்ரெடி நாட் எக்ஸிஸ்ட் வராது. ஓகேங்களா? யூ கேன் எக்ஸிக்யூட் திஸ் DDL n number of times. Okay, and then I go into the transient table. In transient table there won't be any fail safe, and then the column is going to be index column, organization ID, name, website, country, description, founded, industry, number of employees. I'll show the data set. Data set பாத்தீங்கன்னா data set யூஸ் பண்ண போறேன். இந்த data set பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண போறேன். It's going to have around how many lakh records? Anand, 20 lakh records. 20 lakh records are going to load in table. Okay, these are the headers. You can see index, organization ID, name, website, country, description. This data set contains around 20 lakh records. But what I am trying from your end is you can go for 25 lakh records. Sorry, 20 lakh records I did right. You can go for 1 petabytes of like I can say like 10 petabytes of data can load. பண்ணி பார்க்கலாம், நீங்க டெராபைட்ஸ் லோட் பண்ணி பார்க்கலாம். டேட்டா செட்ஸ் இருக்கு, நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். யூ கேன் ட்ரை. as of now this is a data set. You can see the index, organization ID, name, website, country, description இருக்கு. இதுதான் நான் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நான் வந்து என்னோட DDL statements. DDL means data definition language. I want to execute my DDL statement in the database of bulk loading. Schema is public. Now the table is created. Okay, you can use show tables command to see all your tables. The table name is org_csv. You guys note down somewhere. The table name is org. Org means organization, and then it's going to be a CSV file. And then if you use show tables, you can see the name org_csv is created. Okay, now the next step, I want to upload my data from my local file system to table stage. What command I have to use? If I want to copy my put command I have to use. Okay,
Now you can see here, I'm going to upload my data into the table stage. I'm going to use a put command. In put command, I'm going to use a file, colon, double slash. I'm going to provide a path. In that path, I'm going to have n number of CSV files. I'm going to have n number of CSV files. That's why giving the asterisk.csv. எதெல்லாம் CSV file இருக்கோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும் உங்களுக்கு இந்த local file system வந்து எடுத்து என்ன பண்ணிக்கும் உங்க டேபிள் ஸ்டேஜ்ல வந்து காப்பி ஆயிடும். டேபிள் ஸ்டேஜ் என்ன இருக்கணும் சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு at the rate of percentage org csv is the இது என்னங்க இது org csvன்றது org csvன்றது என்னது டேபிள் நேம் உங்க டேபிள் நேம் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டேபிள் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இதுதான் நீங்க என்ன பண்ணணும் டேபிள் ஸ்டேஜ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் org csv யூஸ் பண்ணீங்க /cloudfire நீங்க கேட்கலாம் வந்து நீங்க தான் வந்து கொடுத்துட்டீங்களே டேபிள் நேமே ஸ்டேஜ் கொடுத்துட்டீங்களே டேபிள் ஸ்டேஜ் கொடுத்துட்டீங்களே ஏன் இந்த /cloudfire கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு அந்த டேபிள் ஸ்டேஜ்க்குள்ள ஒரு சப் டைரக்டரி அந்த டேபிள் ஸ்டேஜ்க்குள்ள இருக்கிற ஒரு சப் டைரக்டரி தட்ஸ் வை கிவிங் /cloudfire நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தேவை நம்மளுக்கு பர்சன்டேஜ் பார்த்து ஒரு டேபிள் நேம் வந்து இருக்கணும் that's going to table stage and then / you can give n number of subdirectories and then again parallel code 8 கொடுத்திருக்கேன் you know what is parallel code 8 anyone multiple threads will try to upload your files in the table stage என்ன பண்ணனும்னா அந்த ஃபைல chunks பிரிச்சிட்டு என்ன பண்ணனும் 8 threads வந்து parallel என்ன பண்ணும் it will try to upload the data into the table stage that's why given parallel code 8 the default is 4 max you can give 99 கொடுக்கலாம் ஆனா வந்து நான் 8 கொடுத்திருக்கேன் you can increase the count as well thread count you can increase 10 auto compress I'm not going to do auto compress I make it false source compression is going to none and then overwrite என்ன அர்த்தம் தெரியுமா in case first time put command யூஸ் பண்றீங்க ஓகேங்களா எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு டேட்டா வந்து காப்பி ஆயி டேபிள் ஸ்டேஜ் மூவ் ஆயிடும் திருப்பி நீ வந்து ரன் பண்ணா என்ன தெரியுமா திருப்பி என்ன பண்ணும் டேட்டாவெல்லாம் எடுத்து போயிட்டு உன்னோட டேபிள் ஸ்டேஜ்ல போய் ஓவர்ரைட் பண்ணும் ஓவர்ரைட் மீன்ஸ் அது மேலேயே ஓவர்ரைட் பண்ணும் அப்ப என்ன ஆகும் ஓல்டு டேபிள் ஸ்டேஜ் will be erased and then it will be newly written that is called overwrite மேலே ஓவர்ரைட் பண்றது இப்போ என்ன பண்ணுங்க ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஃபைல் எங்க காமிச்சறேன் உங்களுக்கு இந்த பாத்ல இருக்கு ஃபைல் I will show you just come here 20 lakh records this is the file path in the file path என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா கொடுத்திருக்கேன் I am not given any file name here because today one file is coming here tomorrow 1000 files will come tomorrow day after tomorrow like 1 lakh files might become ஓகேங்களா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் CSV files that's why I given *.csv now try to execute command you can able to upload the file into the table stage I have not copied yet just copy just to use a line termination it will take some time though it's 20 lakh of records it will take some time I am not using any compression so far auto compress false as well as I am not using any kind of compression right now source compression I have given none but you can use gunzip binary zip deflate and then you can use like snappy these are various compressions it's taking so much of time to load the data into the from local file system to table stage yeah now the file has been loaded into the table stage you can see the in terms of bytes you can convert these bytes into MB okay now if you want to list the files what do you have to do list anyone I want to list the table stage files list what I have to give here at the rate of percentage and then I have to provide the org underscore csv it's going to table name for me it's going to be table name for me and then you can
Yeah, now we can able to see the files. Okay, and then it's last modified on Monday. It's showing the time, some GMT time, Greenwich Meridian time. Okay, don't compare this time with our time. It's GMT time, Greenwich Meridian time. There will be a 5.5 hours back இருக்கும் இது GMT time. ஓகேங்களா, லைக் யூரோப் டைம்ஸ் வரும், இது Greenwich Meridian time வரும், டைம்ஸ் வரும். Now you can able to list the files. நம்ம இப்போ டேபிள் ஸ்டேஜ் மூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா டேபிள் ஸ்டேஜ் வந்து ஃபைலை வந்து டேபிள் காப்பி பண்ணணும். What command I have to use? If you want to copy the data into the table, what command I have to use? Anyone? Copy with, sir. Copy? Copy with. Copy into. Sir, copy into, sir. Copy into. You have to use copy into, you have to use. ஓகேங்களா, இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா காப்பி into யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து two types of file formats இருக்கு. One வந்து named file format, another one is unnamed file format. Named file format என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, you will provide all those parameters in the named file format. Named file பாத்தீங்கன்னா physically you can able to see as an object in the under public schema. Under public schema you can able to see as a physical object or database object உங்களால பார்க்க முடியும். Unnamed file format பாத்தீங்கன்னா உங்களால பார்க்க முடியாது. That's the difference. Sendam, did you understand? In unnamed file format it's not a database object, but named file format is a pure database object. I'm going to create file format, create a replace file format. You can give some name here. Okay, you can give some name here, CSV, BZ, FF flat files, and then type I go use CSV. Compression I used none. நான் ஏன் கம்ப்ரஷன் நன் யூஸ் பண்ண தெரியுதா, என்ன பண்ணிட்டேன் நான் டேபிள் ஸ்டேஜ் போடும்போது எந்த ஒரு கம்ப்ரஷன் பண்ணல, கம்ப்ரஷன் நன் கொடுத்துருக்கேன். அதே மாதிரி என்ன பண்ணேன், கம்ப்ரஷன் நன் கொடுத்துருக்கேன். ஃபீல்ட் டெலிமிட்டர், CSV file having comma delimiter, and then field option enclosed by 042. Do you know why I given 042? Anyone? Field option enclosed by. Do you know why I given 042? What does 42 stands for? 42 எதுக்கு நம்ம போடுறோம்? Sir, comma ஓட ASCII value. Double quotes ஓட ASCII value, not comma ஓட ASCII value. இங்க பாருங்க. Okay. In data பாத்தீங்கன்னா Frederick command வருது. ஓகேங்களா, Frederick command வருது. உங்களுக்கு புரியல நான் காட்டுறேன். இந்த ஃபைல் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, I will open in my notepad plus plus, then you can able to see reference. இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு காலம் தெரியுதா, இண்டெக்ஸ்ல ஒரு காலம், ஆர்கனைசேஷன்ல ஒரு காலம், அண்ட் தென் ஐடில ஒரு காலம். ஓகேங்களா, இதுல பாத்தீங்கன்னா இருங்க, ஐடியிலே பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்களேன், சில டேட்டால இது ஒரு காலம் டேட்டா தான், இதுக்குள்ள என்ன வருது, இது ஒரு காலம் டேட்டா தான், கமா வருது சார், என்ன வருது, கமா வருது சார், கமா வருது. அப்ப என்ன ஆகும்னா கமா ஸ்பிளிட் பண்ணும்போது இது ஒரு காலம் வந்துரும், இது ஒரு காலம் வந்துரும், ஃப்ரெட்ரிக் தனியா ஒரு காலம் வந்துரும், ஃப்ரை அண்ட் பூல் அது ஒரு காலம் தனியா வந்துரும். அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கு பாத்தீங்கன்னா லெஸ் காலம்ஸா இருக்கு, இண்டெக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் தான் இருக்கு, மோர் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்பிளிட் ஆயிடும். இது அவாய்ட் பண்றது நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா 42ன்னு ஒன்னு இருக்கு, இட்ஸ் 42. 42ன்றது என்ன அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு ஆக்டெட் வேல்யூ வந்து நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா, I'll show you. Yeah, 1 minute. Yeah, இந்த 42 வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆக்டெட் வேல்யூ, இது வந்து டபுள் கோட்ஸோட வேல்யூ. ஓகேங்களா, இந்த பேக் ஸ்லாஷ் ஆஃப் 0ன்றது என்னன்னா ஒரு எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ். ஏன்னா இந்த டபுள் கோட்ஸும் இந்த சிங்கிள் கோட்ஸும் என்ன கூடாது, டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக இங்க பாருங்க 42 என்ன பண்ணணும், நீங்க ஒரு டபுள் கோட்ஸ் போடணுங்க, டபுள் கோட்ஸ் போடணும். இந்த சிங்கிள் கோட்ஸையும் இந்த டபுள் கோட்ஸையும் ஒரு ஸ்பிளிட் பண்றதுக்காக எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் சொல்லுவாங்க. அது பண்றதுக்காக நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்லாஷ் ஆஃப் 0 தரீங்க. இந்த டபுள் கோட்ஸ் என்ன பண்றேன், ஆக்டெட் வேல்யூ பிளேஸ் பண்றேன். டபுள் கோட்ஸ் வேல்யூ 42. இத வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஸ்கிப் ஹெடர் வந்து நான் வந்து CSV ஃபைல்ல என்ன பண்றேன், ஹெடர் ஸ்கிப் பண்றேன். ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் திஸ். வாட் ஃபைல் ஃபார்மேட் இஸ் நேம்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட். ஏன் இந்த நேம்ட் ஃபைல் ஃபார்மேட் சொல்றோம் அப்படின்னா, இதுக்கு நேம் இருக்கா இல்லையா? வாட்ஸ் தி நேம்? CSV BZ FF. FF stands for flat files. ஓகேங்களா,
நான் b set என்ன வச்சிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் பைனரி யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ ஏதோ யூஸ் பண்றது கம்ப்ரஷன் யூஸ் பண்ணல. நான் அதே நேம் வச்சுக்கிட்டேன். ஓகே, ஜஸ்ட் காப்பி அண்ட் கிரியேட் a named file format because it's having some name. Just create a file format under a public schema. இப்போ நீங்க வந்து இத பார்க்கணும், UL பார்க்கணும்னா பார்க்கலாம் போயிட்டு. ஓகேங்களா? இது வந்து ஒரு pure database object. Now you can able to see. If you go to your worksheets and then go to the bulk loading, இப்போ வந்து நீங்க வந்து உங்களோட database bulk loading இருக்கு. public schema பாத்தீங்கன்னா நீங்க கிரியேட் பண்ணது வந்திருக்கும். வந்திருக்கா பாருங்க. file formats வந்திருக்கா? You can see CSV BZFF னு இருக்கு. இது வந்து pure database object. ஏன்னா ஒரு database கீழ ஒரு object கிரியேட் இருக்கு பாருங்க. That's why. But unnamed file format is not going to create a database object. Fine. Now, next thing is create a file format. இப்போ என்ன பண்ணனும்னா tables இருக்க டேட்டாவை நான் காப்பி பண்ணனும். That's what I want to do. Okay. I'm going to make it the single line. Copy into, I want to provide my target table name. Copy into target table name from எங்க இருந்து காப்பி பண்ண போறேன்? From tables இருந்து காப்பி பண்ண போறேன். tables இருந்து காப்பி பண்ண போறேன். இந்த path நான் எங்க இருந்து எடுத்தேன் அப்படினா நீங்க லிஸ்ட் பண்ணா தெரியும் உங்களுக்கு. லிஸ்ட் பண்ண அந்த path இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த path அப்படியே காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணிருக்கேன்? Cloudflare organizations to like 20 lakhs of CSV ன்னு கொடுத்திருக்கேன். நீங்க கேட்கலாம் சார் இந்த ஃபைல் நேம் தரணுமான்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா தரணும்னு அவசியம் கிடையாது. What you can do? என்ன தரலாம் நெட்ல? என்னங்க தரலாம்? Asterix. Don't say star. Asterix.csv. You can make Asterix.csv கொடுங்க. ஓகேங்களா? அதே ஃபைல் ஃபார்மட் பாத்தீங்கன்னா CSV இது வெயிட் பண்ணுங்க. 1 minute. Yeah. இது சிங்கிள் ஃபைலா இப்ப இருக்கு. ஒரே ஃபைல் இருக்கிறதால நீங்க என்ன பண்றீங்க? ஃபைல் நேம் கொடுத்துறீங்க. இதுவே மல்டிபிள் ஃபைல்ஸ் இங்க இருக்கு அப்படின்னா you have to give Asterix.csv. And then file format. Though I created a named file format, the named file format name is CSV BZFF கொடுத்துருங்க. On error equal to continue. On error equal to continue அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? In case ஏதாவது ஒரு ரோல எரர் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம் எரர் எப்படி வரும்னு கேட்கலாம். ஒரு நம்பர் காலத்துல ஸ்ட்ரிங் இருந்ததுன்னா அந்த ரோ என்னது? எரர் அர்த்தம். ஒரு டேட் டைப் காலத்துல ஒரு ஸ்ட்ரிங் இருந்தா என்ன சொல்லலாம்? அது எரர் சொல்லலாமா? ஓகே, அதெல்லாம் எரர் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணு? எரர் இருந்தாலும் அந்த ரோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மத்ததெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு. திருப்பி சொல்றேன் கேளுங்க. I have 10 rows இருக்கு என்கிட்ட. 10 rows பாத்தீங்கன்னா டேட் டைப் காலத்துல சதீஷ் இருக்கு, நம்பர் காலத்துல சுஜிதான் இருக்கு. அப்போ ரெண்டு ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன இருக்கு? we have error இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஆன் எரர் கண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகணும்? எரர் இருந்தா கூட என்ன பண்ணு? ஸ்கிப் பண்ணிடு. அந்த ரெக்கார்ட்ல ஸ்கிப் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணு? மத்ததெல்லாம் கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயிடு. Now Tamil will say out of this 10 records 2 records error. How many records loaded into table? We have 10 records, 2 records are having error. I given on error ku kanni கொடுத்துட்டேன். How many records will load in table? Anyone? 8 records, sir. 8 records will load in table. That's why on error நால என்ன பண்ணேன்? கண்டினியூ பண்ணுன்னு சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் வந்து force equal true. Force equal true னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து காப்பி பண்றீங்க. காப்பி பண்ணும்போது out of 10 records 5 records partially copied ஆயிடுச்சு. ஆனா உங்களோட ரெக்குவயர்மென்ட் என்ன தெரியுமா? 10 ரெக்கார்டையும் காப்பி பண்ணணும். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் காப்பி பண்ணும்போது 5 ரெக்கார்ட்ஸ் பார்ஷியலா காப்பி ஆயிடுச்சு. ரிமைனிங் 5 ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து காப்பி ஆகல. காப்பி மீன்ஸ் இட்ஸ் இன்சர்ட் ஸ்டேட்மென்ட் தான். காப்பி சம்திங் பட் இன்சர்ட் ஸ்டேட்மென்ட் தான். திருப்பி என்ன பண்றீங்க? இதே கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்றீங்க. எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? உங்களோட டேபிள்ஸ்ல இருந்து எல்லாம் 10 ஃபைலையும் எடுத்து என்ன பண்ணணும்? திருப்பியும் போயிட்டு உங்களோட டார்கெட் டேபிள்ல காப்பி பண்ணணும். காப்பி பண்ணும்போது நீங்க கேட்கலாம், சார் ஆடியோ கிட்ட 5 ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்தது, இப்ப திருப்பியும் 10 பண்ணும்போது என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா 15 ரெக்கார்ட்ஸா வந்துரும். டூப்ளிகேட்ஸ் வந்து உள்ள வந்துரும். force equal true பண்ணும்போது கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணுங்க. if given force equal true it's going to create duplicates. partial first 5 records in the target table. இப்ப திருப்பி காப்பி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? again 10 records ஃபுல்லா உள்ள வந்துரும். 10 plus 5 15 records ஆயிடும். again the duplicates will happen. And then I going to
keep some size limit. 50 MB கொடுத்திருக்கேன். It will be 8 zeros இருக்கு. Like 50 1 minute 10 100 1000 10 lakhs 10 lakhs crores 5 crores இருக்கு. 5 crores வந்து பாத்தீங்கன்னா 50 MB nearly 50 MB. இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சைக்கிள் கொடுத்தா அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா உங்க ஃபைல் வந்து பெரிய ஹியூஜ் ஃபைல், அது வந்து 50 MB சங்க்ஸா பிரிச்சிடும். வேரி சங்க்ஸ். அந்த சங்க்ஸ் என்ன பண்ணும், பேரலா எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணும், டேபிள்ல எடுத்துட்டு போயிட்டு இட் வில் ட்ரை டு காப்பி பண்ணும். இதால உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்டர்ன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாட் வித் ஆஸ்டரிஸ்க் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா 0 or more occurrence காட்டுறோம் பாருங்க. இதான் ஃபைல் நேம் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த கேரக்டர் இருக்கு பாத்தீங்களா 0ORG. இப்போ என்ன ஆகுது, கேரக்டர் மோர் தென் 1 occurrence வருது. பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் 1 occurrence இருந்தாலும் அலோவ் பண்ணிடும். இந்த பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கேன் பாத்தீங்களா, டாட் வச்சிருக்கேன், இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கேரக்டர் கிளாஸ் சொல்லுவாங்க. கேரக்டர் கிளாஸ்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா, இந்த டாட்ன்ற கேரக்டர் மட்டும் மேட்ச் பண்ணும். இந்த டாட் ஆஸ்டரிஸ்க் வந்து 0 or more கேரக்டர்ஸ் மேட்ச் பண்ணிடும். இந்த டாட் வந்து என்ன பண்ணும், இது கேரக்டர் கிளாஸ், இந்த டாட் மட்டும் மேட்ச் பண்ணிடும். அப்போ டாட்டுக்கு முன்னாடி என்ன வரலாம், நிறைய கேரக்டர்ஸ் வரலாம். தட்ஸ் வை ஐ given டாட் ஆஸ்டரிஸ்க் கொடுத்திருக்கேன். டாட்ன்றது இது மேட்ச் பண்ணிடும், டாட் மேட்ச் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றேன், CSV ஃபைல் இருக்கான்னு பாக்குறேன். ஆமா, டாட் அப்புறம் என்ன இருக்கு, CSV இருக்கு. அப்போ இந்த பேட்டர்ன் மேட்ச் ஆயிடும். இந்த கமாண்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, யூ கேன் ட்ரை டு எக்ஸிக்யூட் இட். It's not copied. Just try to execute it. It will take so much of time because it has to do the insert operation. Copy ஆகிறது கிடையாது, it's doing the insert operation. Copy into the target table org_csv. Now we can able to see status is loaded. Rows parsed na rows வந்து ஒரு row split ஆயிருக்கு. 20 lakhs of rows is parsed, split ஆயிருக்கு. 20 lakh rows is loaded and then I have seen the error limit பாத்தீங்கன்னா 20 lakhs இருக்கு. ஏன் தெரியுமா, என்ன கொடுத்திருக்கேன், ஆன் எரர் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன். அதால வந்து எரர் வந்து எனக்கு வந்து எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கோ அவ்வளோத்தையும் எரர் தான் ஸ்கிப் பண்ணும். எனக்கு மேக்ஸ் எரர் லிமிட் இவ்வளவு இருக்கு, புரியுதா, மேக்ஸ் எரர் லிமிட் ஐ ஹேவ் 20 lakhs வரையும் இருக்கு எனக்கு. ஆனா எரர் இல்ல, ஆக்சுவலா 20 lakhs வரையும் எரர் இருந்தா கூட என்ன பண்ணும், கண்டினியூ பண்ணிட்டு போயினே இருக்கும். அந்த ரெக்கார்டு எரர் சீன் 0, ஃபர்ஸ்ட் லைன் நல், எரர் லைன் நல், எல்லாமே நல் வந்திருக்கு. அப்ப எல்லாம் பக்கவா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு. நீங்க கவுண்ட் செக் பண்ணிக்கலாம். Table name is going to be org_csv. Now you can see the count. I'm getting like around 20 lakh records. If I use same statement, what will happen? If I use same statement, whether the table stage record will be loaded table or not. Anyone? If I run the same copies into statement, whether the table stage record loaded table or not. Yes, sir. Will be loaded, sir. Why? What's the reason? Force is equal to true. Anyone? He's saying yes, it will load on table. What might be the reason? Because I given force equal to true. Just again you can use the same statement. Now if you use select count star, how many records will loaded in table right now? The select count star போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் டேபிள் இருக்கும்? Anyone? If I use select count star from org_csv, how many records will be loaded into the table? இல்லங்க, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 டைம்ஸ் இப்போ காப்பி ஸ்டேட்மெண்ட், ஃபர்ஸ்ட் 20 lakhs records, இப்போ 20 lakh records. என் டேபிள்ல எவ்வளவு கவுண்ட் இருக்கும்? இப்போ 40 lakh records, sir. 40 lakh records இருக்கும். records வந்துரும். Records will be there. ஓகேங்களா, count you can able to see. That's why given force equal to true.
இது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து டெராபைட்ஸ் பெட்டாபைட்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ் நீங்க லோட் பண்ணி காட்டணும் எனக்கு. You have to work on the terabytes of records and petabytes of records. Then only you can get the complexity. Now fine. Now everything is done fine. ஓகேங்களா, நம்ம வந்து லோடிங் பண்ணியாச்சு with help of table stage. இப்போ சில யூஸ் கேஸ் பார்க்க போறோம். என்ன யூஸ் கேஸ் பார்க்க போறோம்னா how to unload the data to Snowflake internal stage. இப்போ என் டேட்டா எங்க இருக்கு? டேபிள் இருக்கு. I can show you. I have the data in my what stage? In my table இருக்கு. Show the records. I use limit 5. இப்போ டேபிள்ல இருக்க ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட டேபிள் ஸ்டேஜ் நான் கொண்டு வரணும். டேபிள் ஸ்டேஜ் கொண்டு வரணும். ஓகே, இப்போ நான் வந்து என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணலாம்? Already I discussed this commands with guys. What command we can use to copy the data from table to stage? It's a reverse process. 1 minute, guys. This conference will now be recorded. Now, I want to extract the data from table to table stage. For that, I have some commands. We go into your என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கெட் கமாண்ட்னு கமாண்ட் இருக்கு. அதோட வேலை என்ன தெரியுமா? ஸ்டேஜ்ல இருக்க டேட்டாவை லோக்கல் கொண்டு போறதா கெட் யூஸ் பண்ணணும். நீங்க டேபிள் இருக்க டேட்டாவை ஸ்டேஜ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்க திருப்பி காப்பி டு யூஸ் பண்ணணும். ஆனா ஸ்டேஜ்ல இருக்க டேட்டாவை லோக்கல் ஃபைல்ஸ் கொண்டு போகணும் அப்படின்னா நீங்க கெட் யூஸ் பண்ணணும். தட்ஸ் a difference. Now first thing what I have to do is first வந்து என் டேபிள்ல இருக்கு orgcsvன்றது என் டேபிள் நேம். இது வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா என்னோட டேபிள் ஸ்டேஜ் நான் கொண்டு போகணும். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? again you have to use a copy into the யூஸ் பண்ணணும். நான் வச்சீங்க டேபிள் டு ஸ்டேஜ்னா we have to use copy into. stage to localனா you have to use get command யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, now டேபிள் நேம் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு உங்களோட ஸ்டேஜ் நேம் சேமா தான் இருக்கும். டேபிள் நேமும் ஸ்டேஜ் நேம் சேமா இருக்கும். @ கொடுத்துட்டு you can give any subdirectory. ஸ்டேஜ் 0 கொடுங்க. நீங்க கேட்கலாம், சார் நீங்க இதே டேட்ல கொடுக்கலாமே, நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிளவுட் ஃபயர் கொடுத்துருக்கீங்களா, இங்க கொடுக்கலாம் கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா I going to do the unload process. It's a reverse process actually. எனக்கு வந்து டேபிள்ல இருக்க டேட்டாவை ஃபைல கொண்டு வரணும். இட்ஸ் கால் அன்லோடிங். ஓகேங்களா, இட்ஸ் அன்லோட் ப்ராசஸ் பார்க்க போறோம். அப்போ நீங்க காப்பி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அந்த டேபிள் நேம் டேபிள் நேம் கொடுத்துட்டு டேபிள் நேமும் டேபிள் ஸ்டேஜ் நேமும் சேமா இருக்கும். அப்புறம் வந்து நீங்க சப்டைரக்டரி எதனா கொடுத்துக்கலாம். Now I going to execute this command. Now so this is what happens right now. From table to data is copied into the table stage. Okay, if you want to see the files, what command I have to use? என் டேபிள் ஸ்டேஜ்ல இருக்க ஃபைல்ஸ் நான் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம்? Now it's copied. You can see rows unloaded around 40 lakh records unloaded, and then the size inputல பாத்தீங்கன்னா டேபிள்ல ஒரு சைஸ் இருந்தது, அவுட்புட்ல பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு இருக்கு. ஓகேங்களா, இன்புட் மீன்ஸ் டேபிள்ல சொல்றேன், சைஸ் இவ்வளவு இருந்தது, அவுட்புட் ஒன் சென்ஸ் ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கு அப்புறம் சைஸ் இவ்வளவு இருக்கு. What command I have to use? List command I have to use. List at the rate of percentage I have to use, and then you have to provide your table stage name கொடுக்கணும். org_csv இப்படியும் தரலாம், இல்ல வந்து நான் வந்து சப்டைரக்டரி கொடுக்கறேன்னா கொடுக்கலாம். Subdirectory is going to be stage 01, and then you can able to see the files. நீங்க கேட்கலாம், சார் வந்து ஏன் சார் எனக்கு வந்து ஒரே ஃபைல் தான் வந்திருக்கணும், ஏன் இவ்வளோ ஃபைல் வருது எனக்கு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்கு தெரியுமா, நீங்க வந்து டேட்டா வந்து சங்க்ஸா பிரிஞ்சிருக்கு. பிகாஸ் இட்ஸ் கிவன் சம் ஃபைல் லிமிட் கொடுத்துறீங்க. ஃபைல் லிமிட் வந்து 50 MB கொடுத்தீங்க, சங்க்ஸா பிரிஞ்சிருக்கு. அந்த சங்க்ஸா பிரிஞ்சது பாத்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸா வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, ஒரே ஃபைல வரல. இதுல பாதி ரெக்கார்ட் இருக்கும், இதுல பாதி ரெக்கார்ட் இருக்கும், இதுல பாதி ரெக்கார்ட் இருக்கும். இந்த எல்லா ரெக்கார்டையும் மர்ஜ் பண்ணீங்கன்னா ஒரு 40 lakh ரெக்கார்ட்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. So the it's clear. The remaining make it mute. Okay.
don't ask single file because it's loaded as in chunks. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா காப்பி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா சங்க்ஸ்ல வந்து ஸ்மால் ஃபைல்ஸா வந்துருச்சு. ஓகேங்களா, இதுல few records இருக்கும், இதுல few records இருக்கும். If you merge all these files you get a single file. சிங்கிள் ஃபைல்ல அந்த 40 lakhs of records வந்து இருக்கும். The default file format is gunzip will take. நீங்க கேட்கலாம் சார் கம்ப்ரஷனே தரலன்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா gunzip எடுத்துக்கும். ஓகே, the file will be gunzip ஆயிடும். இப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ டேபிள் ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு. இப்போ டேபிள் ஸ்டேஜ் வந்து லோக்கல் ஃபைல் சிஸ்டம் போனோம் அப்படின்னா what command I have to use? get commands. get command யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, get command நான் என்ன யூஸ் பண்ணேன்னு பாருங்க. டவுன்லோட் ஃப்ரம் இன்டர்னல் ஸ்டேஜ் போட்டிருக்கேன். ஓகேங்களா, get command யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, get of you have to provide your table stage name and then you have to give subdirectory கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு ஃபைல் கொடுத்துட்டு இந்த பாத்ல எனக்கு என்ன பண்ண, இதான் என்னோட லோக்கல் ஃபைல் சிஸ்டம், இந்த பாத்ல போய் எனக்கு என்ன பண்ணு அன்லோட் பண்ணுன்னு சொல்றேன். ஓகேங்களா, நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா இதான் என்னோட ஃபோல்டர் அன்லோடிங். இதுல வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா இதுல ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஃபோல்டர் கார்ட்ஸ் இருக்கு, ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த பாத் இருக்குல்ல, இந்த பாத்தை எடுத்துட்டு போய் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த இடத்துல கொடுத்துருங்க, ஃபைல் கொடுத்துருங்க. ஃபைல்னா லோக்கல் ஃபைல் சிஸ்டம் அர்த்தம். கொடுத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அன்லோட் ஆயிடும். Now I can show these things to you. Copy and try to execute it. Sorry, try to execute it. Now do the unloading from table stage to local file system. It will take some time. ஏன்னா கன்சிப் ஃபைல் இருக்குல்ல, அதை ரீட் பண்ணணும். ரீட் பண்ணி உனக்கு என்ன பண்ணணும், லோக்கல் ஃபைல் சிஸ்டம்க்கு மூவ் பண்ணணும். Now it's entirely downloaded. Now you can go to your local file system. You can see all the files. நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் இது கன்சிப்ல இருக்கு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம கன்சிப்ல தான் இருக்கு. Go to properties. You can see the compression we have used is GZ. GZ means what compression it is? gunzip compression. கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஃபைல்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஓகேங்களா, நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த கன்சிப் ஃபைலை வந்து மேல பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணி விண்ட்ரார்ல போயிடுங்க. யூஸ் விண்ட்ரார், யூ எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஏர்னு கொடுங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு see your files. இதுல பார்ஷியல் ஃபைல்ஸ் தான் இருக்கும். பார்ஷியல்னா புரியுதா, 40 lakh of records இருக்காது, only few set of records தான் இருக்கும். ரிமைனிங் few set of records வந்து another gunzip ஃபைல் இருக்கும். பாருங்க, இப்படிதான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுண்ட் நீங்க பார்க்கலாம், கம்மியா தான் இருக்கு கவுண்ட். ஓகே, show the count now. In its tens, hundreds, thousand, 10,000 lakhs, 3 lakhs records இது இருக்கு. ஓகேங்களா, அந்த ரிமைனிங் ஃபைல்ல கொஞ்சம் ஃபைல் ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். ஏன்னா 40 lakh ரெக்கார்ட்ஸ்ல ஒரு ஃபைல்ல எவ்வளவு ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு, நியர்லி 3 lakhs இருக்கு. அப்போ எத்தனை ஃபைல் இருக்கும், நியர்லி லைக் 13 ஃபைல்ஸ் கிட்ட இருக்கும். ஓகேங்களா, ஒரு ஃபைல்ல பாத்தீங்கன்னா 3 lakh ரெக்கார்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கு. நம்மளுக்கு டோட்டல் ரெக்கார்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 40 lakh ரெக்கார்ட்ஸ். இது மாதிரி என்ன இருக்கும்னா நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ் வந்து இருக்கும். நீங்க வந்து இதை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you can see the 25 files. Now we're going to see few more options. நீங்க கேட்கலாம் சார் நான் வந்து டேபிள்ல வந்து நான் வந்து டேபிள் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஹெடர் வரக்கூடாது. டேபிள்ல வந்து டேபிள் ஸ்டேஜுக்கு நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஹெடர் வந்து நான் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா you have to use a copy into statement, provide the table stage name, similar table name and provide a subdirectory from table name கொடுத்துருங்க. ஓகேங்களா, எந்த டேபிள் வந்து நீ வந்து டேபிள் ஸ்டேஜ் கொண்டு வர போறியோ அந்த டேபிள் கொடுத்துருங்க. ஹெடர் வந்து ஃபால்ஸ் கொடுத்துருங்க. அப்ப என்ன பண்ணலாம், ஹெடரை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடும். ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. எக்ஸிக்யூட் பண்ணீங்கன்னா எரர் த்ரோ ஆகணும். ஏன் சொல்ல முடியுமா, இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எரர் த்ரோ ஆகுது. என்ன வருது அங்க கீழே, files already existing at the unload destination. ஏன்னா நீ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிட்ட, ஒரு காப்பி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி டேபிள் இருக்க டேட்டாவை ஸ்டேஜ் கொண்டு வந்துட்ட. இப்ப திருப்பி என்ன பண்ற, ட்ரை பண்ற அப்படின்னா
திருப்பியும் வந்து டேபிள் இருக்க டேட்டாவை டேபிள் ஷீட் கொண்டு ட்ரை பண்றேன். ஆல்ரெடி டேபிள் ஷீட்ல டேட்டா இருக்கு. என்ன பண்ணலாம்? டேபிள் ஷீட் டேட்டாவை ரிமூவ் பண்ணலாமா? ரிமூவ் பண்றது என்ன கமாண்ட்? ரிமூவ் பண்றது என்ன கமாண்டுங்க? ஆரம் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஆரம் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா இவனே கொடுத்திருக்கான். இது மாதிரி என்ன பண்ண ஓவர் ரைட் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணிடுன்னு சொல்றான். ஓவர் ரைட் ஆப்ஷன் இருக்குன்னு சொல்றான். அப்ப என்ன பண்ணுங்க, இங்க எழுதுங்க டாப்ஸ்ல ஓவர் ரைட் ஈக்குவல் டு, நான் லேட்டரா யூஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? இப்போ நான் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை, நான் ஆரம் போட்டு காமிச்சிடுறேன். ஏன்னா ஓவர் ரைட் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். நான் இப்போ வந்து அடுத்த கமாண்ட்ல காட்ட போறேன் உங்களுக்கு. என்ன பண்ணுங்க, எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எரர் அடிக்குது. நீங்க என்ன பண்ணணும், ஆரம் யூஸ் பண்ணிட்டு you have to use a table stage percentage யூஸ் பண்ணுங்க, and then you can provide org underscore csv. Subdirectory is going to be a stage 01 and then give the line definition கொடுத்துருங்க. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, எல்லா ஃபைலும் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து உங்க டேபிள் ஸ்டேஜ்ல எந்த ஃபைலுமே இல்லை. இட்ஸ் கோயிங் டு காப்பி. ஆனா என்ன இருக்காது, என்ன இருக்காது, ஹெடர் இருக்காது. ஓகேங்களா? ஹெடர் ஸ்கிப் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹெடர் ஃபால்ஸ் கொடுத்துருங்க. ஃபைன், ஹெடர் இருக்காது. டேபிள் காப்பி ஆகும்போது ஹெடர் மட்டும் எடுத்துரும். பாத்தீங்கன்னா இதுதான் உங்க ரெக்கார்ட்ஸ் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, லோட் ஆயிடுச்சு. நீ வந்து என்ன பண்ணிக்கோ, உங்க டேபிள்ஸ் இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸை என்ன பண்ணிக்கலாம், நீ கெட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி திருப்பியும் உன் லோக்கல் ஃபைல் சிஸ்டத்துக்கு நீ வந்து அன்லோட் பண்ணிக்கலாம், அன்லோடிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அதை பார்க்க போறது இல்லை, அது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா we going to see different options. I going to see the compression. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, டேபிள்ல இருந்த டேட்டாவை டேபிள் கொண்டு வர போறேன். ஆனா கம்ப்ரஷன் வந்து பண்ண போறேன், கம்ப்ரஷன் பண்ண போறேன். நீங்க கேட்கலாம், வா என்ன கம்ப்ரஷன் காட்டீங்கன்னா நான் காட்டுறேன் பாருங்க. ஃபைல் ஃபார்மேட் இது வந்து கொடுத்துருங்க. இப்போ யாராவது சொல்ல முடியுமா, இது வந்து நேம்டு ஃபைல் ஃபார்மேட்டா அன்நேம்டு ஃபைல் ஃபார்மேட்டா? எனிவன்? unnamed file. அன்நேம்டு ஃபைல் ஃபார்மேட். இட்ஸ் நாட் a pure database object. இது ஒரு database object கிடையாது. ஓகேங்களா? இது வந்து unnamed, நேம்ல பாருங்க. ஃபைல் ஃபார்மேட் equal to type csv. compression what I am using? binary zip2 version 2, binary zip2 version யூஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? இது வந்து நேம் பண்ணுங்க, யூஸ் பண்ணலாம். அதே கமாண்ட் தான். ஆனா இங்க என்ன பண்றேன், இப்போ ஓவர் ரைட் ட்ரூ கொடுக்குறேன். இந்த ஓவர் ரைட் ட்ரூ தரல அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு சொல்றேன் இப்போ உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஏன்னா ஆல்ரெடி டேபிள் சைடுல டேட்டா இருக்கு, எக்ஸிஸ்ட் வரும். ஓவர் கொடுத்தீங்கன்னா ஓவர் ரைட் ஆயிடும். Okay, I can remove this override right now. If you run this command, it's going to throw the runtime error. வருதா? இப்போ என்ன பண்ணுங்க, ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல. இந்த ஃப்ரம்முக்கு மேலே போய் என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் வந்து ஓவர் ரைட் ஈக்குவல் டு யூ கேன் செட் ட்ரூ கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடும், உங்களுக்கு அந்த டேட்டாவெல்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டு அது மேலேயே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், ஓவர் ரைட் ஆயிடும். பாருங்க, it won't throw any error. What happened பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பைனரி zip2ல இருக்கு. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து பாத்துக்கலாமா, at the rate of percentage, and then you can provide your table name as table stage name. இருங்க பாரு, list. Okay, I made a blunder mistake, happens. ஓகே, நீங்க கேட்கலாம் வந்து சார் வந்து நீங்க வந்து பைனரி zip2 போட்டீங்க, கன் zip கொடுத்தீங்க கேட்டீங்கன்னா அது வேற ஃபைல் ஃபார்மேட், அதே ஃபார்மேட் ஓவர் ரைட் ஆகும். உங்களுக்கு புரியுதா? அதே ஃபைல் ஃபார்மேட், அதே ஃபைல் வந்து ஓவர் ரைட் ஆகும். ஆனா என்ன இருக்கு, ப்ரீவியஸான ஃபைல் நம்ம கிட்ட இருந்தது கன் zip இருந்தது. இப்போ நான் ஓவர் ரைட் ட்ரூ, இப்போ திரும்பி பாருங்களேன், நான் ஓவர் ரைட் ட்ரூ கொடுத்தா என்ன ஆகும், இது மேல ஓவர் ரைட் ஆகும் பாருங்க, பைனரி zip2 மேல ஓவர் ரைட் ஆகும். இது பழைய ஃபைலுங்க, இது ஸ்டேஜ்ல எனக்கு கன்சி ஃபைல் இருந்ததா, இது பழைய ஃபைல். ஆக்சுவலா நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இப்போ வந்து கம்ப்ரஷன் மாத்திட்டேன், பைனரி zip2 மாத்திட்டேன் பாருங்க. ஓகே, otherwise I can show like this to you. Remove org underscore csv. Remove all the files, copy into okay. Now I can able to list. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இருக்கு, ஃபுல்லா பைனரி zip2 தான் இருக்கு.
now again I'm going to use the overwrite true யூஸ் பண்றேன். அதே ஃபைல் தான் அங்க இருக்குது, overwrite ஆகும். இது delete பண்ணிட்டு புது ஃபைல் வந்துரும், அவ்வளவுதான். ஏன்னா சேம் ஃபைல் நேம் சேம் எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கு. அதை திருப்பி யூஸ் பண்றோம் பாருங்க. சாரி, பாருங்க சேம் ஃபைல் தான் இருக்கா, overwrite ஆயிடுச்சு. இது மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் I'm going to show how to change the delimiter. How to change the delimiter அதை காட்ட போறேன். ஒண்ணும் கிடையாது, ஒரு unnamed file formatல record delimiter என்ன கொடுத்திருக்கேன், record delimiter what I given pipe கொடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா, pipe யூஸ் பண்ணி நேம் பண்ணுங்க. ஒண்ணும் கிடையாது, type csv compression இப்ப இது compression யூஸ் பண்ணல. அப்புறம் record delimiter வந்து pipe கொடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா, instead of comma delimiter when is pipe delimiter as a separator. ஓகே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரி பண்ணாதீங்க. 500 இருக்கு, 501 இருக்கு, நான் சிங்கிள் கமாண்ட்ல, புரியுதா? என்ன பண்ணுங்க, போயிட்டு கொடுங்க, ஒரே லைன்ல மூவ் ஆயிடும். ஓகேங்களா, இது மாதிரி ஒரே லைன் ரெண்டு கமாண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது. Now இங்க பாத்தீங்கன்னா ஓகே, இந்த கமாண்ட் எக்ஸிட் பண்ணுங்க, என்ன பண்ணுங்க தெரியுமா, ரிமூவ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி, சரி வெயிட் பண்ணுங்க, ரிமூவ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி எக்ஸிட் பண்றேன். ஏன்னா இது ஆல்ரெடி என்ன காட்டுது, எக்ஸிட் காட்டுது, நீ ஓவர் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுவான்னு காட்டுது. ஓகேங்களா, நம்ம ரிமூவ் பண்ணியே போடுவோம். ரிமூவ் பண்ணிட்டேன், எல்லாம் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுங்க, எக்ஸிட் பண்ணுங்க, இல்ல ஓவர் யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா லிஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, org_csv. ஓகே, எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது uncompressed ஃபைல் எல்லாமே. இது வந்து delimiter என்ன இருக்கும், what's the delimiter for this file? pipe sir, pipe delimiter. ஓகேங்களா, இதை நீங்க பார்க்கணும் அப்படி ஆசைப்பட்டீங்கன்னா என்ன பண்ண தெரியுமா, உங்களோட அன்லோட் பாத்துல போயிட்டு இந்த ஃபைலை டெலிட் பண்ணி விட்டுருங்க, எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து டேபிள் சைடு வந்து லோக்கல் கொண்டு வரணும்னா என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும், கெட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும். சூப்பர், கெட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அது ஆல்ரெடி நம்ம கிட்ட இருக்கு. நீங்க வேணும் என்ன பண்ணீங்க, மேல போயிட்டு எடுத்துங்க, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை அப்படியே கொடுங்க. That's it. It will take some time. Yeah. It's taking huge time right now. See, it's a GMT time, okay? It's like UK time, Greenwich Meridian time. நம்ம ஹவர்ஸ் கம்பேர் பண்ணும்போது 5 hours பேக்ல இருக்கும், 5.5 hours. ஏன்னா இது அன்கம்ப்ரஸ் ஃபைல் இல்ல, தட்ஸ் டேக்கிங் so much of time. இது கம்ப்ரஸ் ஃபைலா இருந்தா உங்களுக்கு சல்லுன்னு வந்துட்டு இருக்கும். இது ஒரு அன்கம்ப்ரஸ் ஃபைல் ஆக்கிறதால அப்போ எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணி அதை டவுன்லோட் பண்ணி கொண்டு வரணும். ஓகே, இந்த மீன் டைம் we can check your unloading. வந்து பாத்தீங்களா, ஸ்டில் ரன்னிங் ஆயிட்டு இருக்கு, இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆயிட்டு இருக்கு பண்ணி பாருங்க, முடிஞ்சிடுச்சு, டவுன்லோட் ஆயிடுச்சு. யூ கேன் see all the files. இப்போ நீங்க வந்து என்ன டெலிமிட்டர் உள்ள இருக்கணும், anyone? pipe delimiter, pipe delimiter இருக்கணும், pipe delimiter இருக்கணும். ஓகேங்களா, இத வந்து இப்படி பார்க்காதீங்க, இப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியாது. ஆக்சுவலா என்ன பண்ணணும், நோட்பேட் பிளஸ் பிளஸ் தான் நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகேங்களா, ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா you will get some idea. Now you can see the pipe delimiter இருக்கா பாருங்க, சமாதானம் வருதா, இருங்க 1 minute, இது பழைய ஃபைலா, இருங்க வரேன். Make it mute and keep on saying to guys. இருங்க ஒரு நிமிஷம் வரேன். One minute. What option I given so far? It's a pipe delimiter தான் கொடுத்திருக்கேன்.
பைப் வருது ஆனா வந்து ஓகே 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 இட்ஸ் ரெக்கார்ட் டிலிமிட்டர். see ரெக்கார்ட் டிலிமிட்டர் ஒரு ரெக்கார்டு ஃபுல்லா லாஸ்ட்ல என்ன வரும் பைப் வரும் ஓகேங்களா. இட்ஸ் நாட் ஃபீல்ட் டிலிமிட்டர். ஃபீல்ட் டிலிமிட்டர் என்னது ஒரு காலத்துக்கு கமா வரும் பைப் வரும் சாரி ஒரு காலத்துக்கு பைப் வரும். இது வந்து ரெக்கார்ட் டிலிமிட்டர். ரெக்கார்ட் டிலிமிட்டர் என்னது ஒரு ரெக்கார்ட் ஃபுல்லா முடிஞ்ச உடனே ஒரு பைப் வரும். வந்திருக்கு பாருங்க காட்டுறேங்க. இதுதான் என்னோட ரெக்கார்டு ஓகேங்களா. இங்க பாருங்க பைப் எங்க இருக்கா பாருங்க. ஒரு ரெக்கார்டு முடிஞ்சோடனே வரணும் ஓகேங்களா. அப்படியே மூவ் பண்ணிட்டே வாங்க. எங்க பைப் முடியுதோ அதுதான் ஒரு ரெக்கார்டு. ஆனந்த் புரியுதுல? எஸ் சார் இருக்கு சார். இருக்கா? இண்டஸ்ட்ரிக்கு அப்புறம் இருக்கு பாருங்க சார். ஓகே ஓகே மேக் இட் மியூட். 4 make it mute. I'm saying guys, yeah, this is going to be another record ஓகேங்களா. இது ஒரு ரெக்கார்டு, இது ஒரு ரெக்கார்டு, இது ஒரு ரெக்கார்டு ஓகேங்களா. இது ரெக்கார்ட் டிலிமிட்டர். இட்ஸ் நாட் a field delimiter. field delimiterனா என்ன பண்ணனும்? இத கமால் ஆஃப் இத ஃபீல்ட் இதெல்லாம் ஓகேங்களா. இதெல்லாம் ஃபீல்ட். இத மாத்தணும் அப்படினா field delimiter equal to பைப் கொடுத்துரு. ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும்? பைப் மாறிடும். Okay, it's working fine. The last thing I'm going to show, எனக்கு வந்து பார்க்கே ஃபைல் எனக்கு வேணும். பார்க்கே ஃபைல்ஸ் நீங்க கேட்பீங்க சிஎஸ்சி பார்த்துருக்கீங்க அதெல்லாம் ஃபிளாட் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து டேபிள் வந்து ஓஆர்ஜி சைஸ் ஃபைல் வந்து பார்க்கே ஃபைல்ஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதே தான் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபைல் ஃபார்மட் டைப் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணணும் அன்நேம்டு ஃபைல் ஃபார்மட்ல டைப் ஈக்குவல் டு பார்க்கே கொடுத்தீங்கன்னா பார்க்கே ஃபைல் ஃபார்மட்ல உங்களுக்கு வந்து வரும். இட்ஸ் a parquet file format. It's a columnar storage. செந்தமிழ். It's your columnar storage. Now you before executing the command just you can use list use பண்ணுங்க. இல்ல list use பண்ண முடியல என்ன பண்ணுங்க override true கொடுத்துருங்க. Okay, one minute. இந்த ஃபைல் இருக்கா எனக்கு பார்க்கே ஃபைல் எனக்கு வேணும். என்ன பண்ணுங்க அந்த ரிமூவ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஆல்ரெடி ஸ்டேஜ்ல அந்த ஃபைல்ஸ் எங்க இருந்ததுன்னா பார்க்கே ஃபைல் இருக்காது இருந்தாலும் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது சொல்லிட்டு தான் என்ன பண்றேன் அதை ரிமூவ் பண்றேன். லைக் ஜஸ்ட் ஆரம் கொடுத்துட்டு org_csv. yeah, now it's removed. Now you can have your copy command. Now you can able to list your files. The parquet file மாறிடும் because I given type equal to parquet. Okay, if you need ORC, parquet ஓட default compression என்ன தெரியுமா? snappy compression. parquet default compression is parquet file format ஓகேங்களா. அது default ஒரு compression இருக்கும் called snappy compression ஓகேங்களா. இதெல்லாம் theory discuss பண்ண போறோம். இல்ல எனக்கு ORC வேணும் ORC யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி வந்து உனக்கு என்ன ஃபைல் ஃபார்மட் வேணுமோ நீ ஃபைல் ஃபார்மட் கொடுத்து மாத்திக்கலாம். ஓகே, if you need ORC or Avro any kind of file you can extract to the table stage. என்ன வருது unload it not in file format Avro. unload Avro க்கு அது மாதிரி unload பண்ண முடியாதுன்னு போட்டுருக்கான். next you can try ORC. அதுக்கும் வந்து unload not in implement for file format ORC implementation இல்லன்றான். ஓகேங்களா. நீங்க வந்து பார்க்கே ஃபைல்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்க்கே ஃபைல்ஸ் டேபிள்ல வந்து டேபிள் ஸ்டேஜுக்கு லோட் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஏன்னா இப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்க ஆல்ரெடி அந்த டேபிள்ல ஃபைல் டேபிள் ஸ்டேஜ்ல ஃபைல் இருக்கு ஓவர் ரைட் ஈக்குவல் டு ட்ரூ கொடுங்க. கொடுத்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஓவர் ரைட் ஆயிடும். நீங்க வந்து லிஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். This is a parquet file. In the parquet file, going to have the snappy compression, and then we can have change the compression. Compression ல பாத்தீங்கன்னா parquetல மாத்தலாம். ஒன்னு வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் lasso compression யூஸ் பண்ணலாம் or snappy. Okay, and then auto கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா எந்த கம்ப்ரஷன் வேணுமோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கும். இந்த ரெண்டு இதுல lasso compression or snappy compression for parquet files. If you give none, compression வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுவே கிடையாது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணும் பண்ணலங்க. திருப்பி அதை பண்ண போறேன். type equal to parquet compression equal to lasso compression. lasso compression
இப்போ என்ன பண்ண காய் பண்ணுங்க, காய் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் வந்து ரிமூவ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த ரிமூவ் பண்ணிக்கலாமா? ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரிமூவ் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி டேபிள் சைஸ் இருக்க ஃபைல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து லாசோ கம்ப்ரஷன் யூஸ் பண்ண போறேன். கம்ப்ரஷன் ஈக்குவல் டு L0 யூஸ் பண்ணிடுங்க பாக்கெட் ஃபைல்ல. Now you can list the files. You can see instead of snappy, you can see lasso compression. But defaultly, Parquet will choose only snappy compression to give better performance. Will save the disk space. உங்களுக்கு lasso வேணும்னா lasso L0 வந்திருக்கு பாருங்க. இது compression.parquet file format. These are very fun. If you want to unload it to the local file system, you can use get command and then you can unload it. பண்ணலாம். வேற பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஈஸியா நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க Parquet ஃபைலை வந்து அன்லோட் பண்ணிக்கலாம். Now we have did so much of copy activities to the table stage. இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும். இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட web UI போயிட்டு, don't say web UI, the snow site actually. Go to snow site. In the snow site, go to the activity. In the activity, you can see the query history பார்க்கலாம். query historyல நீங்க என்னென்ன query டைப் பண்ணீங்களோ அந்த history பார்க்கலாம். இதெல்லாம் ஃபெயில் ஆச்சுன்னு பார்க்கலாம். இது மாதிரி நீங்க வந்து சக்சஸ்க்கான query ஐடி. உங்க query வந்து ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னா, ப்ரொடக்ஷன் சொல்றேன், ஃபெயில் ஆகுதுன்னா the admin will ask you the query ID. You have to copy the query ID from here and then you have to drop a mail to them. Okay, எதுக்காக ஃபெயில் ஆச்சுன்னு பார்க்கலாம். நீங்க கிளிக் பண்ணி when the query gets started, what's the query ID, how much duration it's got ran, and then what client driver you used, what session ID, அப்புறம் என்ன query நீங்க வந்து டைப் பண்ணீங்க, எல்லாமே உங்களால பார்க்க முடியும். அட்மினுக்கு நீங்க அந்த query பாஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், எதுக்காக ஃபெயில் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? யூஸ் சம் ரிசோர்ஸால ஃபெயில் ஆக்கலாம். This is going to the query ID. Just copy this query ID and give to your admin or somebody. team members கொடுக்கலாம், செக் பண்ணுவாங்க இந்த query ID ல ஏன் ஃபெயில் ஆச்சு செக் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி காப்பி ஹிஸ்டரி. காப்பி ஹிஸ்டரினா நீங்க காப்பி பண்றீங்கல்ல, அதோட ஹிஸ்டரி ஃபுல்லா நீங்க பார்க்க முடியும். ஹிஸ்டரி ஃபுல்லா பார்க்க முடியும். ஓகே, இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுங்க. ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி லாஸ்ட் டே என்ன பண்ணீங்க, அப்புறம் என்ன டேட்டாபேஸ் நீ பார்க்க போற, you can filter it. I am going to do for bulk loading. Bulk loading மட்டும் என்ன பண்ண செக் பண்ண போறேன். அதுல இருந்து பப்ளிக் ஸ்கீமால ஏதாவது நடந்தா பார்க்க போறேன். எதுவும் வந்திருக்காது. நீங்க கேட்கலாம், சார் ஏன் சார் வந்து வரலன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆஃப்டர் 45 மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அப்டேட் ஆகும். இந்த காப்பி ஹிஸ்டரியில பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 45 மினிட்ஸ் கழிச்சு தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்டேட் ஆகும். ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுங்க, நீங்க வந்து ஏன்னா நம்ம வந்து இப்போ பண்ணோம்ல, அந்த ஹிஸ்டரியில நீங்க பார்க்க முடியாது. ஒரு 45 மினிட்ஸ் கழிச்சு நீங்க பார்க்கலாம், நீங்க அப்டேட் ஆயிருக்கும் காப்பி ஹிஸ்டரியில. இப்போதையும் காட்டுறோம் பாருங்களேன், லாஸ்ட் 7 டேஸ் என்னன்னு பாக்குறோம் பாருங்களேன். காப்பி பண்ணதெல்லாம் இருக்கும் பாருங்க. எஸ், பப்ளிக் ஸ்கீம்ல பண்ணிருக்க மாட்டேன், வேற ஸ்கீம்ல பண்ணிருப்பேன், இதுல பண்ணிருப்பேன், ET டவுன்லோட் பண்ணிருப்பேன். அதை ஹிஸ்டரி தான் பார்க்க முடியும். இன்னைக்கு தான் நான் பப்ளிக் ஸ்கீம்ல பண்றேன். யூ கேன் ஏபிள் டு see the history. பாத்தீங்கன்னா I loaded around 10 records. Sendamal loaded 10 records. You can see the time 1 day 20 hours. லாஸ்ட் 7 டேஸ் ரெக்கார்ட் பார்த்துருக்கேன். இந்த டேட்டாபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து Jan 20 ஒரு 10 ரெக்கார்ட் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, இது மாதிரி லோட் ஆன ஹிஸ்டரிலாம் நீங்க வந்து பார்த்துக்கலாம். It's called copy history. Okay, if you click this things, you can see like how much amount of actually used. பாத்தீங்கன்னா நியர்லி எவ்வளவு இருக்கு டோட்டல் சொல்றோம். மொத்த டோட்டலும் பாத்தீங்கன்னா நியர்லி நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் வந்து 2 MB இருக்குன்றான். ஓகேங்களா? சைஸ் வந்து 59.3 MB இருக்குன்றான். இது மாதிரி நீங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்லாம் நீங்க பாத்துக்கலாம். எந்த வேரஸ் ரன் பண்ணியோ அந்த வேரஸ் சூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம். You can see all the statics. Just go to the activity and then you can see the copy history. நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்டேல் வந்து காப்பி பண்றோமா இல்லையா? இது ஓவரால் ஸ்டேட்டஸ். இது எவ்வளவு லோட் ஆச்சு, எவ்வளவு ஃபெயில் ஆச்சு, பார்ஷியல் லோட் ஆயிருக்கு, இதெல்லாம் வந்து உங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ்ல தெரியும். ஓகேங்களா? இன்னைக்கு Jan 22 3 ஃபெயில் ஆயிருக்கு, 1 சக்சஸ்ஃபுல் லோட், டோட்டலி 4. இது மாதிரி வந்து உங்களால வந்து ஹிஸ்டரி பார்க்க முடியும். இங்க பாருங்க, டேட் அப் டு 45 minutes latency. You know what is latency? Delay.
45 minutes ஒரு delay இருக்குன்னு சொல்றான். நீங்க பண்ணதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு after 40 minutes நீங்க பார்க்க முடியும். உங்களால பார்க்க முடியும். இதுல பாத்தீங்கன்னா you can see the visualization bar charts, how much loaded, how much failed, how many partial loaded, you can able to see. Okay, this is how you have to load the data into the table stage. From table stage you can able to copy the data and then you can do the unloading activity in the reverse process. From table to table stage to local file system using commands. Okay, I'm going to close session right now.